আমি সরাসরি তোমাদের ক্লাসে চলে যাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Good morning, sir. হ্যাঁ আমি ক্লাস শুরু করে দিই এখন। তোমরা যারা আছো, আসলে আমি নিজেও দেরি করে ফেলেছি। আচ্ছা, তোমরা অলরেডি আমাদের এই ফার্ম মেকানিক্স এর বেশ কয়েকটা ক্লাস করেছো। তার মধ্যে ড্রয়িং বা ইরিগেশন এই ক্লাসগুলো হয়তো হয়েছে। তা আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি ইঞ্জিনের অংশগুলো, ইঞ্জিন অপারেশনস। আসলে যে কোনো এগ্রিকালচার অপারেশন চালাতে গেলে পাওয়ারের প্রয়োজন হয়, শক্তির প্রয়োজন হয়। যে কোনো একটা মেশিন বা ইনস্ট্রুমেন্ট যে এটা নিজে চলতে পারে না, তাকে যে কোনো ভাবে পাওয়ার দিতে হয়। সাধারণত আমাদের এগ্রিকালচারাল মেশিনারি যেগুলো আছে, যেমন পাওয়ার টিলার, থ্রেশার, কম্বাইন হারভেস্টার, সবগুলো কোনো না কোনো পাওয়ার লাগবে। সে পাওয়ার গুলো আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি ইঞ্জিন থেকে। কোথাও কোথাও ইঞ্জিন ছাড়াও আমরা ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক মোটর দিয়েও পাওয়ার পেয়ে থাকি, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজ হয় সাধারণত ইঞ্জিন। ইঞ্জিনগুলো পাওয়ারের শক্তির একটা উৎস হিসেবে কাজ করে যে কোনো একটা মেশিনারি বা এগুলো মেশিনারি অপারেট করার জন্য। আচ্ছা, আমি একটু জিজ্ঞেস করি তো, তোমাদের সাথে কি ফরেনাররা আছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি কি বাংলায় বললে তো তাদের অসুবিধা? ফুয়াদ, স্যার আপনি, জি স্যার, আপনি যারা মিক্স করে পড়াইতে পারেন স্যার, ইংলিশের পাশাপাশি okay, বাংলা। okay, I will continue in English. Sorry. ধন্যবাদ স্যার। Okay, so the engine works as the power source for all agricultural machineries. Many of the machines used in our country are powered by engine. So in this today's class, we will go through the engine and engines operations, engines principle and classification, something like that. Okay, okay. I am Professor Dr. Mohammad Ashiki Rabbani, and I am belongs to Department of Farm Power and Machinery. Okay. Today's topic will cover. Sorry, I may be wrong. I have. I have to go through the internal combustion engine. Maybe some of you already know what is engine or internal IC engine or internal combustion engine in your physics class in your intermediate level. So we'll cover the definition of engine and heat engine, classification of heat engine, internal combustion engine, basic, and classification of the internal combustion engine. Okay. First of all, what is an engine? We may define an engine is a device which converts stored energy of fuel. The fuel may be gaseous, liquid, or solid into a form which can be used for useful mechanical work. We can just define that the power comes from the power, or the energy comes from the stored energy of the fuel. It is the bond of hydrocarbon inside the fuel, like the gaseous, liquid. We may say that in the diesel or petrol or gasoline, they are consist of the hydrocarbons, and in bond of hydrogen and carbon, if we can separate the hydrogen and carbon in anyhow, it can release a huge energy, and this energy is the source of power. And we স্যার বাংলা আর ইংলিশ মিক্স করে পড়ালে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হতো স্যার। okay, okay. So আসলে এই এনার্জিটা বলতে আমরা বুঝি স্টোরড এনার্জি। এখানে একটা টার্ম আছে স্টোরড এনার্জি। স্টোরড এনার্জিটা হচ্ছে, it's a
the bond of hydrocarbon in the fuel. The stored energy is the internal bond of hydrocarbon in a fuel. আমরা যে কোনো ভাবে যদি এই ফুয়েলের বন্ডিংটা ভাঙতে পারি তাহলে এই এনার্জিটা রিলিজ হয়, but it is very difficult to come out the stored energy or break down the bond. We can get the energy by use high temperature and high pressure. আমরা যদি উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপে এই ফুয়েলটাকে রাখতে পারি তাহলেই এই বন্ডটাকে ভাঙতে পারি। এবং কম্বাশন বলতে, the combustion is the process of burning the fuel in high temperature and pressure. You can break down the hydrogen and carbon from the hydrocarbon bond. হিট ইঞ্জিন বলা হচ্ছে কেন এটাকে? ইঞ্জিন বলছি ডিভাইস যেটা হচ্ছে কনভার্ট করবে এনার্জিটাকে, ফুয়েলের এনার্জিটাকে into mechanical work. And heat engine is the device which converts heat energy of fuel into mechanical energy. Normally we apply heat, huge temperature and pressure to release this energy, and it produces heat, so it is termed as heat engine. Okay. Heat engine কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। We can divide the heat engines into two categories: external combustion engine and internal combustion engine. And আমরা আগে বলেছি যে কম্বাশনটা কি জিনিস। কম্বাশনটা বলছি ফুয়েলের হাই টেম্পারেচার এবং প্রেসারে ফুয়েল থেকে বা ফুয়েলের এই বন্ডিংটাকে ভেঙে দেওয়াটাকে বলছি কম্বাশন। External combustion engine means the combustion occurs in outside the engine, and internal combustion engine means the combustion is occurred or happened inside the engine. So this is the example of an external combustion engine. We know the steam engines, locomotive engines in earlier stage they use the external combustion engine. আগে যে স্টিম ইঞ্জিন গুলো ছিল সেই স্টিম ইঞ্জিন গুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল কম্বাশন ইঞ্জিন। এখানে তোমরা দেখতে পারো যে ব্লু কালারটা হচ্ছে স্টিম, পানি অথবা স্টিম। সেইটা যখনই গরম হয়ে যাবে, গরম হয়ে স্টিম হয়ে এটা এটা এই সিলিন্ডারের ভিতরে স্টিমটা ঢুকে যাবে, এবং যখনই পানিটা বাষ্পে পরিণত হয় তখন এটা বড় একটা ভলিউম দখল করে এবং এটা চাপ দিয়ে এই ইঞ্জিনের পিস্টনটাকে পিছনের দিকে ছড়ে ফেলে। আবার যখন এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, প্রেসার রিলিজ হয়ে গেলে এটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে। এই প্রিন্সিপালে এটাকে কাজ করানো হয়েছিল। So this is the external combustion engine, the steam engine, where the steam is inside the cylinder to push the piston. And this is the example of the internal combustion engine or IC engine. You can see that in the video, piston is moving inside the cylinder. একটা সিলিন্ডারের ভিতরে একটা পিস্টন ওঠানামা করতেছে উপর থেকে নিচে। এখানে দুটো কাজ হচ্ছে, একটা হচ্ছে রোটেশনাল স্পিড, একটা ঘুরতেছে, আর একটা হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে নামতেছে। সুতরাং একটা হচ্ছে লিনিয়ার মোশনে আছে আর একটা হচ্ছে রোটেশনাল মোশনে। তো আমরা এই এখানে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, এটা ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম বলে, ক্র্যাঙ্ক মেকানিজমের মাধ্যমে লিনিয়ার স্পিডটাকে রোটেশনাল স্পিডে আমরা কনভার্ট করতে পারি। You can define the internal combustion engine that powered by the expansion of hot combustion products of fuel directly acting within an engine. সাধারণত এখন আর এক্সটার্নাল কম্বাশন ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় না। যত ধরনের ইঞ্জিন হচ্ছে ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিন, সংক্ষেপে আমরা বলি এটাকে আইসি ইঞ্জিন। ইন্টারনাল এখন সব ইঞ্জিন, যত আমরা পেট্রোল ইঞ্জিন বলি, ডিজেল ইঞ্জিন বলি, সব ইঞ্জিনই হচ্ছে আসলে এগুলো সব হচ্ছে ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিন। এখানে যে জিনিসটা দেখানো যাচ্ছে এটা একটা 4 স্ট্রোক সাইকেল পেট্রোল ইঞ্জিন। 4 স্ট্রোক সাইকেল পেট্রোল ইঞ্জিনের একটা উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে। সেই পেট্রোল ইঞ্জিনের ভিতরে
এখানে 1 2 3 4 দিয়ে দেখানো হচ্ছে 1 একটা স্ট্রোক, একটা অংশ, সেখানে বাতাস ঢুকতেছে, 2 তে বাতাসটাকে চাপ দিচ্ছে, 3 তে এটা বার্নিং হচ্ছে, এবং 4 এ হচ্ছে গ্যাসগুলো বের হয়ে যাচ্ছে। আমি আবার বলছি, এক এখন দেখো, একে ব্লু হচ্ছে এয়ার ঢুকলো, 2 এ হচ্ছে এয়ারটা কম্প্রেস হলো, 3 তে একটু কমলা কালার, তার মানে হচ্ছে ওইখানে পাওয়ার, ওইখানে তাপে এবং চাপে এটাকে এটাকে পাও এটা, তারপরে এটার মধ্যে একটা স্পার্কিং করা হয়, তখন এটা আগুন ধরে যায়, এবং 4 নাম্বার হচ্ছে এটা বার্ন গ্যাসগুলো বের হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এই সবগুলো প্রসেস এই একটা ইঞ্জিনের ভিতরে হচ্ছে বলে এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন। ওকে, নাও আমরা আরেকটা অংশে আসি, ক্লাসিফিকেশন অফ ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন। একটা ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ভাগ করতে পারি, এটার পারপাস অনুসারে, ফুয়েল অনুসারে। we can divide the classify the internal combustion engine based on operation or engine cycle. We may call it the principle of engine cycle, or working principle, according to working principle. Second, we can classify based on the fuel used, or fuel system, or cooling system, or ignition system, number of cylinder, engine speed, mode of use, or so on. We can divide the classify the engine in different ways. First of all, based on operation or working principle or engine cycle, we can divide into two broad groups. One is 4-stroke cycle, another is 2-stroke cycle. Now I can define what is cycle. A cycle is the in rotational speed, and it completes the 360-degree in one rotation. In one rotation it completes a cycle. আমরা একটু আগে দেখিয়েছিলাম যে এখানে আমরা যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা ঘুরতেছে রোটেশনাল স্পিড হচ্ছে, এটাই হচ্ছে একটা সাইকেল। একবার ঘুরলে একটা সাইকেল, আর দুইবার ঘুরলে দুটো সাইকেল। এই জিনিসটাই আমরা এখানে বলেছি যে 4-stroke cycle হচ্ছে during one cycle the engine crankshaft turns twice and the piston completes 4-stroke। আচ্ছা, 4-stroke cycle ইঞ্জিন হচ্ছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা দুইবার ঘুরবে একটা পাওয়ারের জন্য ডিউরিং ওয়ান সাইকেল। এখানে ওয়ান সাইকেল অথবা একটা পাওয়ারের জন্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা দুইবার ঘুরবে, আর ক্র্যাঙ্কশ্যাফট দুইবার ঘুরলে পিস্টনটা 4 বার ওঠানামা করবে, এবং 4টা স্ট্রোক কমপ্লিট করবে, একটা সাকশন, কম্প্রেশন, পাওয়ার এবং এক্সস্ট। এই 4টা স্ট্রোকের মাধ্যমে একটা পাওয়ার পাওয়া যাবে বলে এটাকে বলছি আমরা 4-stroke সাইকেল। এবং এটা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট দুইবার ঘুরবে আর 4টা স্ট্রোক হবে। 2-stroke cycle, on the other hand, 2 strokes in one cycle or in one power, to produce one power, the crankshaft turns once and the piston completes 2 stroke. দুইটা স্ট্রোক হয়, upward stroke and downward stroke. And upward stroke it completes the suction and compression. In downward stroke it completes the power and exhaust. এখানে বলে রাখি যে জাস্ট বেসিক পার্থক্য হচ্ছে 4-stroke সাইকেলে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা বা যে জিনিসটা ঘুরতেছে, আমরা এটা আবার দেখি, এখানে যে ইয়েলো কালার যেটার সঙ্গে যুক্ত করা আছে সেটাই হচ্ছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। দেখো একদিকে ভারী, সেটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, সেটা ঘুরতেছে তার একটা অ্যাক্সিসের মধ্যে, সেইটাই হচ্ছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। এবং সেটা যদি দুইবার ঘুরে তাহলে এই যে এখানে 1 2 3 4 আসতেছে, 4টা স্ট্রোক হচ্ছে। এবং একবার যখন ডাউন উপরে নিচে হচ্ছে, প্রত্যেকটা একটা করে স্ট্রোক। একবার ঘুরলে 2টা স্ট্রোক হয়, আর দুইবার ঘুরলে 4টা স্ট্রোক হবে। তাহলে 4টা স্ট্রোকের মাধ্যমে আমরা যদি একবার পাওয়ার পাই, সেটাকে বলছি আমরা 4-stroke সাইকেল। আর 2-stroke সাইকেলে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট শুধুমাত্র একবার ঘুরবে,
একবার ঘোরার কারণে সে দুইবার ওঠানামা করবে, একবার উঠবে একবার নামবে। এই দুইবার ওঠানামার মাধ্যমে সে একটা পাওয়ার পেয়ে যাবে, এই জন্য সেটাকে বলছি আমরা টু স্ট্রোক সাইকেল ইঞ্জিন। Okay, based on fuel used, what types of fuel used, we can divide the engine into petrol engine or gasoline engine and the diesel engine. We cannot use the same fuel in either of the engine. Like if we cannot use diesel in petrol engine or petrol in diesel engine, because the fuel system is different for both the engine. Petrol engine uses the carburation system for the combustion, and diesel engine use the compression ignition system for its combustion. So these are different. We can never use the petrol in diesel engine or diesel in petrol engine. There is another, on the basis of fuel we can also classify the kerosene engine or gas engine. So based on fuel, we can classify engine in 4 types. Number 1, diesel engine. Number 2, petrol engine. Number 3, kerosene engine or gas engine. Based on ignition system, ignition is the method to burn the fuel. How can burn the fuel? We can burn the fuel either by spark ignition, electric spark, or compression ignition system. Air is compressed and the fuel is injected over the heated air to start ignition. আমরা ফুয়েলটাকে কিভাবে বার্নিং করব এটার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে করা যায়। একটা হলো স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন, যে ইঞ্জিনে সাধারণত এয়ার ফুয়েল মিক্সচার করা হয়, মিক্সচার করে সিলিন্ডারের ভিতরে নেওয়া হয় এবং সেটাকে যখন চাপ দেওয়া হয়, চাপে একেবারে এটা একটা চাপ দিয়ে এটাকে আরো সংকুচিত করা হয়। সংকুচিত করলে এর উপরে তখন আমরা ইলেকট্রিক স্পার্ক ইগনিশন দিয়ে থাকি। স্পার্কিং এর মাধ্যমে সেটাকে ইগনিশন করা হয়। আরেকটা হচ্ছে কম্প্রেশন ইগনিশন, বলতে বোঝাচ্ছি আমরা কখনো কখনো এয়ারটাকে কম্প্রেস করা হয় হিটের জন্য এবং ফুয়েলটাকে তখন একেবারে ফাইন পার্টিকেল হিসেবে ওই গরম বাতাসের মধ্যে এরোসলের মতো এটা স্প্রে করা হয়। তখন যখনই এয়ারটাকে আমরা কম্প্রেস করব, এয়ারের মলিকুল গুলো প্রচন্ড বেগে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং এই ছোটাছুটির মধ্যে যেটা আমরা ফুয়েলটাকে এরোসলের মতো বা এরোসলের চেয়ে আরো ফাইন পার্টিকেলে যখন স্প্রে করব, তখন ফুয়েলের পার্টিকেল এবং এয়ারের পার্টিকেল গুলোর মধ্যে একটা সংঘর্ষ হয় এবং সেখানে একটা বিস্ফোরণ ঘটে বা ইগনিশনের সৃষ্টি হয়। So based on ignition method, we can divide into spark ignition engine and compression ignition engine. Now, based on fuel system, how we use the fuel, how we can manage the fuel. If we use the petrol or gasoline, we have to go to carburetor system, and another one is if we use the diesel fuel, we have to use the diesel type or compression or fuel injection system. Diesel fuel system or fuel injection system. Diesel fuel injected, ডিজেল ফুয়েলটাকে একটা হাই প্রেসারে কম্প্রেস করে তারপরে এটাকে এরোসলের মতো একেবারে ফাইন পার্টিকেলে এবং কম্প্রেশন চেম্বারের ভিতরে ইনসার্ট করা হয়, এই জন্য এটাকে বলা হয় ইনজেকশন সিস্টেম। আর কার্বুরেটর সিস্টেমটা হচ্ছে যেখানে এয়ার এবং ফুয়েলকে মিক্স করা হয় এবং মিক্স করে একটা নির্দিষ্ট রেশিওতে, এয়ার এবং ফুয়েল সবসময় একটা নির্দিষ্ট রেশিওতে মিশিয়ে ভলিউম হিসাবে বা ওয়েট হিসেবে একটা নির্দিষ্ট রেশিওতে মিশিয়ে আমরা এটাকে কম্বাসন চেম্বারে প্রবেশ করানো হয়। সো ফুয়েল সিস্টেম অনুযায়ী আমরা দুই ভাবে ভাগ করতে পারি, কার্বুরেটর সিস্টেম আর ডিজেল সিস্টেম। তো ডিজেল টাইপ বা ফুয়েল ইনজেকশন টাইপ হচ্ছে শুধুমাত্র ডিজেলের জন্য, আর গ্যাসোলিন আর অন্যান্য পেট্রোলের জন্য আমরা কার্বুরেটর টাইপ ফুয়েল সিস্টেম ব্যবহার করে থাকি। ওকে, বেসড অন কুলিং মেথড, আমরা জানি ইঞ্জিনের ভিতরে একটা ইঞ্জিন যখনই কম্বাসন চেম্বারে প্রায় 850 থেকে 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার রাইজ করে যায়,
ফুয়েলটা যখন ওই হাইড্রোজেন আর কার্বনের বন্ডটা ভেঙে যায় তখন একটা হিউজ টেম্পারেচার রাইজ করে, সেই টেম্পারেচারটাকে ইনস্ট্যান্টলি কুল করতে হয়। যদি এই টেম্পারেচারটা কিছুক্ষণ স্টে করে তাহলে ইঞ্জিনের অনেক অংশ গলে যেতে পারে, কারণ ইঞ্জিন কাস্ট আয়রন বা অন্যান্য মেটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি, এগুলো গলে যেতে পারে। সো there must be an cooling system to instantly remove the high temperature from the inside the combustion chamber. So we use the medium as air or water, so we can classify the engine according to the media. This is the air cooled engine or water cooled engine. If we use the air as the media of cooling, so these engines are called air cooled engine, and some of other as the water cooled engine. We can use the water inside the cylinder, and the inside, not inside the cylinder, the outside the cylinder there are jackets, there are passages for water to pass, and this water is circulated throughout the engine, and the water absorb the excess heat instantly and go to the cooling system and works for the cooling system. আমরা যদি বাতাসকে ব্যবহার করি কুলিং মিডিয়াম হিসেবে, তখন সেটাকে বলে এয়ার কুল ইঞ্জিন। আমরা যত ধরনের মোটরসাইকেল, all the motorbikes or CNG, they are the air cooled engine they use, and all the tractors, power tillers, two-wheel tractors, these are the water cooled engine. All the vehicles, large vehicles, bus, truck, they use the water cooled engine, because these are the large diesel engine, then it can produce huge heat instantly, and we have to remove the heat to save the engine. So based on cooling methods, we can divide the engine into air cooled engine either or water cooled engine. স্যার এই দুটার মধ্যে সবচেয়ে বেটার কোনটা? বেটার হচ্ছে ওয়াটার কুল ইঞ্জিন। ওয়াটার কুল ইঞ্জিনটা থ্রু আউট দ্য ইঞ্জিন এটার কুলিং সিস্টেমটা ভালো হয়, কিন্তু এয়ার কুল ইঞ্জিনে দেখা যাচ্ছে এয়ারের যদি টেম্পারেচার বেশি থাকে, কুলিং সিস্টেম খুব বেশি এফেক্টিভ হয় না। দেখা যাচ্ছে যে যতটুকু আমরা ইঞ্জিন টেম্পারেচার কমাতে চাই সেটা অনেক সময় কমে না। এজন্য সাধারণত বড় ইঞ্জিনগুলোতে ওয়াটার কুল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। ছোট ইঞ্জিন যেগুলো সিঙ্গেল সিলিন্ডার বা 4 সিলিন্ডার ছোট, সেগুলোতে আমরা এয়ার কুলড ইঞ্জিন ব্যবহার করি। বাট fortunately, all the aircraft are air cooled engine, because of the weight. Water consists of huge weight, so if we increase the weight of the aircraft, it will use more fuel for this excess weight. And another reason is, in the air, the ambient air temperature is very low. Whenever go upper in the atmosphere, the air temperature is minus, so it can instantly cool the engine. So in the aircraft, all the aircrafts are consist of the air cooled engine, but all the large vehicles, large ship, they consist of water cooled engine. Now based on a number, আছে স্যার, এই ওয়াটার কোল্ড ইঞ্জিনে প্রথমবার যখন আমাদের হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের বন্ডটা ভেঙে যাবে, তখন যে এনার্জিটা পাওয়া যাবে, তখন টেম্পারেচার 800 850 থেকে 1000, ওইটাকে হচ্ছে প্রথমবার করার পরে যে ওয়াটারের তাপমাত্রা বেড়ে গেল, ওই ওয়াটারটাকে ফেলে দেবো তারপর নতুন ওয়াটার দেবো নাকি এরকম করে? এইখানকার যে হিটটা প্রডিউস হয়, এই সবটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না। সাধারণত ইঞ্জিনের যে হিটটা প্রডিউস হয় বা যে শক্তিটা আসে, সেই শক্তির মাত্র আমরা 30 থেকে 32% আমরা কাজে লাগাতে পারি। বাকিটুকু কিছুটা এক্সস্ট গ্যাসের সাথে বের হয়ে যায়, কারণ এক্সস্ট গ্যাস গরম বাতাস সেটার সঙ্গে বের হয়ে যায়, আর কিছুটা ইনস্ট্যান্টলি আমরা 30% থেকে 40% আমরা ওয়াটার কুলিং সিস্টেমের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলতে হয়। কারণ পুরো হিট, যতটুকু হিট বা এটা প্রডিউস করে, পুরোটা হিট আমরা কাজে লাগাতে পারি না। এটা যদি কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে আমাদের এফিসিয়েন্সি অনেক বেড়ে যেত, কিন্তু আসলে আমরা এতটা কাজে লাগাতে পারি না। এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ 36% আমরা
এই হিটটাকে ব্যবহার করতে পারি আমাদের কাজের জন্য, আর বাকিটুকু আমাদের ওয়েস্ট হয়। কিছুটা আমাদের ইঞ্জিনটাকে সেভ করার জন্য ইনস্ট্যান্টলি কমিয়ে দিতে হয়। এখন সিলিন্ডার বলতে কি বোঝায়? আমরা দেখলাম যে এক একটা একটা এই যে ওঠানামা করতেছে পিস্টনটা, সেই জিনিসটাকে বলছি আমরা সিলিন্ডার। কোন কোন ইঞ্জিনের একটা সিলিন্ডারই থাকে, যেমন মোটরসাইকেল, পাওয়ার টিলার তোমরা দেখেছো। The single cylinder engine having only one cylinder, that is the motorcycle engine, or the shallow, you can find the shallow tube well, shallow pump. This is single cylinder. And multi-cylinder engine having more than one cylinder, this automobile, all the automobiles engine in the car, buses, trucks, they have multi-cylinder engine. So if the multi-cylinder engine, the power increases tremendously. If it is single cylinder engine and it is and two cylinder engine, the power must be double, and in three cylinder thrice, four cylinder four times power than the single cylinder engine. Based on the engine speed, we can divide the engine. There are some low speed engine, just like the lawn mower, ঘাস কাটার মেশিন গুলো, যেগুলো হচ্ছে আমাদের জমিতে ঘাস কাটতেছে, সেগুলো হচ্ছে লো স্পিড ইঞ্জিন। This is below 350 rpm. rpm means revolution per minute. The crankshaft revolution is 350 rpm, and medium speed engine consists of 350 to 1000 rpm, and high speed is greater than 1000 rpm. ইঞ্জিন স্পিড সাধারণত টিলারের স্পিড আমরা পাই প্রায় 2200 থেকে 2600 আরপিএম। এটা পাওয়ার টিলার যেটাতে জমি চাষ করা হয়, সেটার ইঞ্জিনের আরপিএম প্রায় 2200 থেকে 2600 আরপিএম। প্রতি মিনিটে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা এতবার ঘুরে। ওকে, আমরা এরপরে যাই। Based on mode of use, এখন what what purpose the machine is used, we can divide the engine in this term. And there are some stationary engine. Stationary is which remains stand. কিছু কিছু মেশিন আছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করে, যেমন হচ্ছে মিলিং মেশিন, যেমন ধান ভাঙানোর মেশিন, অথবা থ্রেশার মেশিন, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধান মাড়াই করতেছে, সেগুলোকে বলছি আমরা স্টেশনারি ইঞ্জিন। অটোমোটিভ ইঞ্জিন which are used in automobile, these are the automotive engine. Tractor engine for tractors, marine engine for ship, aircraft engine, these are the base. What there are some difference in each of the machine based on their use. একটা ট্রাক্টর ইঞ্জিন একটা মেরিন ইঞ্জিন আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। আবার এই ধরনের ইঞ্জিন আমরা এয়ারক্রাফটের জন্য স্পেশাল ইঞ্জিন, আমরা জেট ইঞ্জিন বা স্পেশাল ইঞ্জিন আমরা ব্যবহার করতে হবে। So based on mode of use, we can divide the engine into stationary engine, which just stands in a place for its purpose, automotive engine for automobiles, tractor engine. Tractors are different than the automobiles because the automotive engine works on the field, or not on the field, on the road, especially the concrete road. But in tractors, they are used in field or off-road vehicles, or some of the what to say, the military tractors, military purposes. So these are the tractor engine. So finally, I can show you the major components of an engine. একটা ইঞ্জিনের কি কি মেজর কম্পোনেন্টস থাকতে হবে? Number one, these are the here are the different things must be consist in an engine. The terms are the আমার মনে হয় এটা তোমাদের জন্য ক্লিয়ার হবে না, আমি আরেকটা ক্লিয়ার ছবি পরবর্তী ক্লাসে আমরা হয়তো দিতে পারবো। আজকে আমার
আমরা আসলে এখানে শেষ করব। আমরা নিজের একটা মিটিং আছে। আমরা আজকে যে জিনিসটুকু করলাম, আমরা নেক্সট ক্লাস হয়তো মেজর কম্পোনেন্ট করব, নেক্সট টপিক, বাট উই ক্যান রিক্যাপ দ্য ক্লাস টুডে এগেন। আমরা স্যার আজকে শিখলাম সেগুলো হচ্ছে ইঞ্জিন এবং হিট ইঞ্জিন কি জিনিস, কাকে বলে, হিট ইঞ্জিনের ক্লাসিফিকেশন, একটা বেসিক ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন কি, আর এটা ইঞ্জিনের ক্লাসিফিকেশন গুলো কিভাবে করা যায়। ইঞ্জিন আমরা বলেছি which converts stored energy of fuel into usable mechanical work। একটা এনার্জিকে আমরা মেকানিক্যাল ওয়ার্কে কনভার্ট করবে একটা ইঞ্জিন। আর হিট ইঞ্জিন বলছি এই হিটটাকে কাজে লাগিয়ে ফুয়েলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনটাকে কনভার্ট করে বলে এটাকে বলছি আমরা হিট ইঞ্জিন। হিট ইঞ্জিনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, এক্সটার্নাল কম্বাসন আর ইন্টারনাল কম্বাসন। কম্বাসন ইজ দ্য প্রসেস অফ বার্নিং দ্য ফুয়েল and bring out the power. So if the combustion is occurred outside the engine, then it is external combustion engine. The example is the steam engine, and all are except the steam engine in earlier ages, all the other engines are internal combustion engines, which means the combustion occurs inside the engine. This external combustion engine, especially the steam engine, because the water is boiled outside the cylinder and the steam is inserted inside the cylinder, and when it becomes steam, it requires a large area and it presses the piston to move in move in and over the inside the cylinder to move. And this is the example of internal combustion engine. একটা internal combustion ইঞ্জিনটাতে অল কার্স, মোটর বাইক, বোট, এয়ারক্রাফট, লোকোমোটিভ, সেগুলোতে আমরা সাধারণত এই ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন বা আইসি ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনের সব ঘটনাগুলো বা ফুয়েল গুলো বার্নিং সবকিছু হচ্ছে একটা ইঞ্জিনের ভিতরে। আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ ইঞ্জিন বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছি, অপারেশনের অনুযায়ী ভাগ করেছি, 2 স্ট্রোক, 4 স্ট্রোক। স্যার বলো। স্যার ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনের সার্কেলটা একটু আবার বোঝাবেন? আমরা এটা পড়াবো, আমরা তোমার ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়াবো। সেখানে আমরা এটার সবগুলো ক্লাসিফিকেশন এগুলো সবগুলো দেখাবো। তারপরে তোমরা জাস্ট একটু স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা হ্যাঁ, জাস্ট এই জিনিসটা একটু দেখাই নি আমরা এটা। আমরা এই যে পরের ক্লাসে 2 স্ট্রোক সাইকেল, 4 স্ট্রোক সাইকেল এটা কি, এটার কম্পারিজন কি, কিভাবে কাজ করে সেই জিনিসগুলো আমরা দেখাবো। তোমরা একটু দেখতে পারো যে 2 স্ট্রোক সাইকেল ইঞ্জিন কি, 4 স্ট্রোক কি, কিভাবে কাজ করে, এটার মডেল গুলো কি কি আছে, এই যে প্রত্যেকটা স্ট্রোক আলাদাভাবে কিভাবে হয় সেই জিনিসগুলো, এটা আমরা পরের ক্লাসে দেখবো। এই জন্য আর আমি স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা তোমার অ্যাটেন্ডেন্স এখান থেকে আমরা সেভ করে নিচ্ছি। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হুম, স্যার আমি অন্য একটা ফোন থেকে জুম অন করছি, তো আমার ফোনটাই আইডি সহ আমার নাম দেওয়া রয়েছে, কিন্তু এখানে স্যার শুধু অন্য নাম দেওয়া, আমার আইডি দেওয়া নাই স্যার নামের আগে। তো স্যার সেই ক্ষেত্রে অ্যাটেন্ডেন্সটা কিভাবে দিব? তবে মেসেজেই দিয়ে রাখো। চ্যাট স্যার চ্যাট বক্সে? হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে দিয়ে রাখো। আচ্ছা জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। অনেকেই তো নাম দিয়ে ঢুকছো তোমরা। স্যার গুগল ফর্মে নিলে মনে হয় স্যার আপনার জন্য সুবিধা হচ্ছে। স্যার এইভাবে স্যার সমস্যা হইতে হচ্ছে, অনেকের আইডি দেওয়া নাই তো স্যার।
নামের আগে স্যার, অনেকের নামের আগে আইডি দেওয়া নাই স্যার, এইভাবে অ্যাটেন্ডেন্স দিলে স্যার আপনার সমস্যা হইতে পারে আর কি, অনেককে গুগল আইডেন্টিফাই ফর্মে করতে। নিলে স্যার আপনার জন্য সুবিধা হইতো স্যার, জিনিসটা অনেক কিভাবে গোছানো। করবে? রোল কল করলে কি স্যার? গুগল। গুগল ফর্ম স্যার, গুগল ফর্ম। স্যার আচ্ছা, আপনি বললে স্যার আমি স্যার একটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি স্যার, সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে স্যার আমি আপনাকে এটা মেল করে দিচ্ছি। প্লিজ এটা তাহলে এটা করলে আমার সবচেয়ে ভালো। এটা তাহলে আজকে করে দাও, কারণ আমি আসলে আজকে ইনস্ট্যান্টলি এটা তৈরি করে নিয়ে আসতে পারি নাই। তাহলে এটা করে আচ্ছা দাও। স্যার আমার, জি স্যার তৈরি করা। আচ্ছা, তোমরা এটা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। আমি মোটামুটি একটা স্ক্রিনশট রাখতেছি, স্ক্রিনশট রেখে আমি ওটার সঙ্গে পরে কম্পেয়ার করব। ঠিক আছে, ওকে। তোমরা যারা করতে পারো চ্যাট বক্সের লিংকটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সবাই একটু অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিও। আচ্ছা, হ্যাঁ, তোমরা তাহলে ওইভাবে দিয়ে দাও, ওকে। আমি করে নেবো।